वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। गौड़ीय वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती दास ठाकुर महाशय की जय। श्रीनिवास श्यामानंद प्रभुत्राय की जय। स्वरूप दामोदर राय रामानंद सत्युत राय की जय। महाजगदीप की जय। जगन्नाथ विश्व सची माता की जय। लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया देवी की जय। ईशान ठाकुर वंशी वदनानंद ठाकुर महाशय की जय। संकीर्तन रासस्थली शिवा संगम की जय। अद्वैत भवन की जय। बलधर भवन की जय। मुरारी मूर्ति शिवाट की जय। नंदनाचार्य भवन की जय। मायापुर धाम की जय। श्री जोगदीप की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ धाम की जय। समस्त धर्मवासी वैष्णव बिंदु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मठ की जय। मठे सोनो शाखा मठ की जय। श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमित चैतन्य भागवत चैतन्य श्रीकमित श्रीमद् भागवत गीता शुद्ध गंधराज की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे महाराज की जय। वंदे श्री गुरु श्रीजुत परकमलम श्री गुरु वैष्णवांश शिरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै दीर्घं सौम्यवपुर्नवारुणबहिर्वासति दण्डान्वितं दिव्यं श्रीगुरुगौरकीर्तनं रसानन्देन तं सदा गौर्यज्योतीन्द्र भक्तिकमलं स्निग्धं सेवाविग्रहं वन्दे श्रीमधुसूदनं गुरुवरं वेदान्तवेदाम्बुधिं। नमो विष्णुपादाय कृष्णकेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने शिवासमानविधि जनिताय कृपाधये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभविने माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपभक्तिद श्रीगौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपनुगा विरुद्धाव सिद्धान्तदान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये नित्यनम्बरसम्भुते पादाम्बुजाय ते नमो। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपनुगौराय ते गौराविर्भावभूमेस्तं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौमश्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारण दशाई
गर्भदशायी च प्रयदिशायी शेषस्य च सांस फलात्म नित्यानंद प्रिय राम शरण ममस्तु। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी देवै या वै केशवश विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमः नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परम आनंदतम नित्यलीला तुष्ट श्रीमान भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी गुरुपाद में साष्टांग दंडवत प्रणति पूर्वक तार चरण मैत्री कृपा दीक्षा करी तीन आमार प्रति कृपा स्वीकार एवं प्राक्तन आचार्य परम पूजनीय भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी महाराजेर पादपद्म वंदना करी तथा गुरुवर्गदेव चरण वंदना करी उपस्थित वैष्णवबृंद एवं मातृवृंदा सबार चरणे प्रार्थना सबाई आमार प्रति कृपा स्वीकार करुन एवं आमार प्रति प्रसन्न हन। आमरा श्री भगवानेर अतिमत्त चरित लीला कथा श्रवण कीर्तन करे निजेदेर आत्ममंगलेर कामना करछि। भगवान आराध्य देव तिनि এই জগৎ সৃষ্টি করে সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন। এই সব জীবেদের হৃদয়েতে তিনি আত্মারূপে অবস্থান করছেন, কিন্তু জীব বহির্মুখ হয়ে তারা এই জগতে ভগবানের ভূমিকা যে ভোক্তা, আমি একমাত্র ভোক্তা, এইটা এই অভিমানের দ্বারায় জীব জগতে চিতাপ জ্বালা ভোগ করছে। আধ্যাত্মিক আদি ভৌতিক আদি দৈহিক এই সমস্ত জ্বালাতে মানুষ জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য পরম করুণাময় শ্রী বৈষ্ণব আচার্যদেব ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ এবং তার নিজজন ছিল ভক্তি কমল মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ এবং আরো অনেকে তার পার্শ্ববৃন্দ জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই যে বহির্মুখ জীব কিতাব যারা দগ্ধীভূত জীবকে আত্মজ্ঞান দান করার জন্য, অতএব সেই আত্মজ্ঞান যাতে আমাদের হয়, আত্মজ্ঞান বলতে ভগবানই আত্মাস্বরূপে পূর্ণ পরমাত্মা, সেই ভগবানের যদি আমাদের জ্ঞান সঞ্চারিত হয় যে ভগবান একমাত্র আরাধ্য দেব, সমস্ত জীব তার সেবক, আমাদের কোনো পৃথক কোনো সত্তা নাই, ভগবান ছাড়া আমাদের কিছু পৃথক সত্তা নাই, সেই ভগবানের সেবা করেই তবে
আমাদের এই জীবন ধারণ করতে হবে। ভগবানই একমাত্র বক্তা, তারই সেবা করাই জীবের স্বরূপের ধর্ম। সেই ধর্মটা আমাদের জ্ঞান করার জন্য আমরা এই গুরু আশ্রয় করেছি, হরিনাম করছি, আর নিত্য এই যে আত্মার কথা শ্রবণ করছি। ভাগবতম, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য শিক্ষামৃত, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, হরিভক্তি বিলাস, যৎ ভাগবতামৃত, রঘু ভাগবতামৃত, ভাগবত অর্থ মরিচনালা, গৌরীয় কণ্ঠহার, জৈব ধর্ম দশমূল, ব্রহ্মসংগীতা, কৃষ্ণ কন্যামৃত, হরিনাম চিন্তন। এই সমস্ত সব গ্রন্থের মধ্যে আত্মার কথা আছে। সে আত্মার কথাটা আমাদের যে কোনো প্রকারে পূর্ণ পথেতন মৃত্যু যাবৎ নিশ্চয়সা বিষয় হল সর্বতস্যা। এই জন্ম থেকে মৃত্যু যতক্ষণ না আসে এর ভিতরে সেই জ্ঞানটা আমাদের লাভ করে দিতে হবে, মাথায় রাখতে হবে। ভিতরে আমাদের সেই জ্ঞানগুলো ভিতরে যাচ্ছে কিনা সে পরীক্ষা করতে হবে। আমার কিছু পরিবর্তন আসছে কিনা, আমি আগে যাচ্ছিলাম তার থেকে কিছু পরিবর্তন আমার আসছে কিনা, ভাগবত কথা আমার ভিতরে যাচ্ছে কিনা, শ্রবণ করা হচ্ছে কিনা, সবটাই বিচার করে চলতে হবে। সেইটা মনুষ্য জন্মে সম্ভব, অন্য কোনো জন্মে সম্ভব নয়। এই জন্য আমরা সেই আত্মজগতে ভগবানের সেবার গতি হয়েছি। কেন আমরা ফাঁকি দেব? কেন? প্রাণ গুণ আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে ভগবান আমাদের সেবাতে প্রসন্ন হয়, তবেই তো সার্থক মনুষ্য জন্ম। না হলে এই জন্মের কোনো ধর্মেন হীনা পশুরই সমান। পশুদের যেরকম কোনো ধর্ম নাই, তারা খালি খাওয়া এইটাইটা জানে, ভোগটা জানে, আর ভোগ অনুসন্ধান করতে জানে, খাওয়ার দ্বারা কিছুই জানে। তাহলে আমরা ওই রকম তাদেরই সমান হয়ে যাবে, আমাদের মনুষ্যের কোনো মূল্য থাকবে। এই জন্য সনাতন গোস্বামী, তিনি মহাপ্রভুর নিত্য পার্শ্বদ, তিনি এই আমাদের আত্মজগতের সমস্ত সব শিক্ষা দিয়ে দিয়েছেন, সনাতন শিক্ষা। সনাতন গোস্বামী পূর্ববঙ্গে যশোর ডিস্ট্রিক্টে মুরগা নামক জায়গাতে তার জন্মগ্রহণ হয়। বৈষ্ণবদের জন্ম নাই, বৈষ্ণবরা ভগবানের ইচ্ছাতে জগতে কোনো পূর্ণবান পিতামাতাকে লক্ষ্য করে জগতে অবতীর্ণ হয়। তাদের জন্ম এই কথাটা বলা যাবে। জন্ম মানে কর্মফল ভোগ করার জন্য যে জগতে আসে তাকে জন্ম বলে, দেহ সম্বন্ধী। কিন্তু আবির্ভাব মানে স্বয়ংই ভগবান তাকে জগতে পাঠিয়ে দেন। ভগবান ইচ্ছাতে জগতে আবির্ভূত হয়, এই জন্য সেটাকে আবির্ভাব বলে। তা তারা এই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন মালদা জেলাতে। আমাদের হুসেন শাহর রাজত্ব ছিল, আমাদের বাংলার রাজা প্রথম মহাপ্রভুর আমলে। তো সেই সময় সেই হুসেন শাহ কোন একটি কার্য করছিলেন, রাজপ্রাসাদের কোন একটি কার্য করতে করতে একজন মিস্ত্রিকে কিছু কাজ শেখাতে গিয়ে গায়ে ঠেলা দিয়ে কথাটা বলেছিল। কারো করে দেখবেন একটা অভ্যাস আছে, এগুলো সব পরিবেশ সংস্কার, কিছু কথা বলতে গেলে কাছের দিকে সরে যাবে, ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে যায়, আর কেউ আর গায়ে ঠেলা দিয়ে কথা বলে। এগুলো সব পরিবেশ সংস্কার একটা বদ্ধভ্যাস। সেই মালদা জেলায় হুসেন শাহ কোন এক মিস্ত্রিকে, রাজমিস্ত্রিকে গায়ে ঠেলা দিয়ে কথা বলতে, সে উচ্চ টুঙির উপরে কাজ করছিল, পড়ে গেছে, পড়ে গিয়ে রাস্তা শেষ। তখন মিস্ত্রিতে একটা লাগবে, নাহলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর তার এক হুসেন শাহের কর্মচারীকে তাকে ডাকছে। হুসেন শাহ মুসলিম রাজা, তো তাকে দেখলে সকলে ভয়ে কম্প করে, ভুলে যায়। তখন তাকে ডাকছে, সে আসলো। তখন তাকে বলছে যে তুই এখন মুরগা যা, আর বলার সঙ্গে সঙ্গে সে এমনি হাঁটা দিয়েছে। সেটা বুঝলো না যে মুরগা আমাকে কেন পাঠাচ্ছে, কি তার কার্য, সেটা জেনে তবে তো যাবে। সে ভয়েতেই সে চলে গেছে। মুরগাতে গিয়ে
সেখানে রাস্তার ধারে লোকে জিজ্ঞেস করেছে মুরগার দেশ গ্রাম কোনটা, লোক ডেকে দিয়েছে। সেখানে এই রাস্তার মধ্যে পাইকারি করছে, একবার এদিকে যায় একবার এদিকে আসে, এইভাবে করতে 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 এখন সনাতন গোস্বামী বড় লোকের ছেলে, উপরে জানলা খোলা ছিল, সেখানে কিছু গ্রন্থ আদি অধ্যয়ন করছিল। জানলা দিয়ে সনাতন দেখছে এই লোকটা কেন একবার এই পারে যায় একবার এই পারে আসে, কারণটা নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। তো উনি অনেকক্ষণ ওই দৃশ্যটা দেখলেন, একবার এপারে একবার এপারে এইভাবে খালি যাচ্ছে আসছে। তখন সনাতন গোস্বামী নেমে আসলেন, এসে তাকে বললেন দাঁড়াও, তুমি এরকম একবার ওপারে যাও একবার এপারে, সে কারণটা কি বলে কারণ বলতে আমি মালদা থেকে আসছি, গোস্বামী সাহ রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন, বললো যে মুরগা যায়। তা আমি চলে এসেছি, কিন্তু কী জন্যে যে যাবো সেটা আমার জিজ্ঞাসা করা হবে। তবে কেন তোমাকে পাঠাবে, কী কাজে, তখন ইঙ্গিতে বললো আর কি যে এরকম কিছু কাজ হচ্ছিল, তা সে কাজেতে এইরকম ব্যাপার ঘটেছে। তখন সন্ন্যাসী মাথায় এসে গেল, তখন তাকে একটা মিস্ত্রি ঠিক করে দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিল। তখন সে মিস্ত্রি নিয়ে আসছে, তখন হুসেন সাহেব দেখে অবাক হয়ে গেল। তখন তাকে বলছে যে তোকে তো আমি তো আর এই মিষ্টি আনতে বলি নাই, তা তুই কী করে জানলি? তখন বললো যে আমার তো মাথায় এগুলো কিছু নাই, একজন আমাকে এরকম দিয়ে করে মিষ্টি জোগাড় করে পাঠিয়ে দিই, যা সেই লোকটাকে ডেকে নিয়ে। তখন তো বর্ডার ছিল না, বর্ডারটা কি ছিল না, তাকে নিয়ে আসলেন। তখন সনাতন গোস্বামীকে বললেন যে তোমাকে আমার মন্ত্রীর কাজ করতে হবে, রাজমন্ত্রী। তাতে তখন রাজার আন্ডারে সকলে না শুনলে তো হবে না, যদিও অন্তরে সনাতন গোস্বামীর ইচ্ছা নাই, তথাপি পূর্বের নাম একটা ছিল, হ্যাঁ সনাতন বলছি আমরা, তো সেই তার অন্তরের ইচ্ছা নাই। ভক্তের অন্তরে কিছু কর্মকাণ্ড ও দেহ সম্বন্ধ ব্যাপারে তাদের এগুলোর ভিতরে কিছু নেই, কিন্তু জগতের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিছু কিছু কর্ম করেন। যদি কিছু কর্ম না করলে দেহ রক্ষা হবে না। এই দেহ রক্ষার্থে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু কর্ম করার নিয়ম আছে, শাস্ত্র বিধান দিয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত আসক্তি, যদি অতিরিক্ত কর্মটা করতে যাই দেহের জন্য, সেইটা আসক্তি, সেইটাই বন্ধনের কারণ। তাই তিনি জানেন যে এই কর্মটা আমার নয়। তথাপিও এই আমাদের ভারতের সমস্ত জীবকে কৃপা করার জন্য তার মন্ত্রিত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন সনাতন গোস্বামী। করে তিনি ওই ফতেহাবাদ মালদা জেলাতে আমার মাতুলালয় ছিল, ওইখানে থেকে তিনি মন্ত্রিত্ব কাজ করতেন। পরবর্তীকালে তিনি জগতে যে জন্য এসেছেন মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট পূরণ করার জন্য, শ্রী চৈতন্য মনোভীষ্ট স্থাপিতম যেন ভূতলে স্বয়ং রূপ কদা মহ্যম দদাতি সপদান্তিকম। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট পূরণ করাই একমাত্র আমাদের গুরুবর্গের উদ্দেশ্য, মহাজনদের উদ্দেশ্য। ওদের সেই কার্য করার জন্য পরবর্তীকালে তিনি নানান ছলেতে সেই মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে তিনি কাশীতে গিয়ে মহাপ্রভুর প্রথম দর্শন করেছিলেন। তারপরে তিনি মহাপ্রভুর আদেশে তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে গাছে গোড়ায় থেকে তিনি ভজন করেছিলেন। তারা ভজনানন্দী, ভজনটাই একমাত্র আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য, সেইটাই সাফল্য করেছেন সনাতন গোস্বামী। অতএব জীবের আত্মজ্ঞানের জন্য যে সব শিক্ষা দিয়েছেন খুব সুন্দর। চৈতন্য চরিতামৃত আমাদের সকল কিছু গ্রন্থেরই সার বস্তু। যদি আমরা খুব ধ্যান দিয়ে শ্রবণ করি তাহলে অবশ্যই আমরা সেই ভগবানের যে জ্ঞান লাভ করতে পারি। ভগবানের জ্ঞান, ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই জগতে যা কিছু আছে আমাদের দিক থেকে কিছু আমাদের মঙ্গলজনক, বরঞ্চ আরও বেশি অমঙ্গল। এই জন্য সম্বন্ধ জ্ঞান করার জন্য গুরুদেব জগতে এসেছিলেন, আসছেন, বারবার আসছেন।
সেই সম্বন্ধ জ্ঞান গুরু দীক্ষা নিয়ে বাড়িতে বসে থাকলে হয় না, মন্ত্র জপের দ্বারা এটা হলেও হতে পারে, কিন্তু না, ভাগবত কথা ভক্তের মুখ থেকে শ্রবণ করতে করতে ভগবানের সঙ্গে দিব্য জ্ঞান, ভগবান এই বস্তু আর আমি এই বস্তু, আমার কি করণীয়, এইগুলো জ্ঞান, এইটা হচ্ছে দিব্য জ্ঞান, নিত্য জ্ঞান, ভগবানের জ্ঞান লাভ করা। তাহলে আমরা সেই চৈতন্য চরিতামৃত আমরা এখন শ্রবণ করি একটু। বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবং করুণার্ণবং কলাবর্তি গুঢ়েয়ং ভক্তি যোগেন প্রকাশিতা। যাহার কর্তৃক কলিযুগে অতি গুঢ় ভক্তি প্রকাশিত সেই করুণার্ণব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবকে আমি বন্দনা করি, যিনি জগতে ভক্তি দান করার জন্য এসেছেন। ভক্তি মানে সেবা, ভগবানের সেবা করাটাই হচ্ছে ভক্তি। সেটা অনেক প্রকার ভক্তি আছে, অবিদেয় ভক্তি, এই সমস্ত ভক্তির কথা আমরা শ্রবণ করব। আমাদের কলিকালে অতি গূঢ় গোপনীয় তত্ত্ব ভক্তি, ভক্তি তো সকল লাভ করতে পারে না, এই জন্য ভগবান সেই অতি গূঢ় ভক্তি জগতে প্রকাশ করবার জন্য তিনি করুণা অর্ণব মানে কৃপার সমুদ্র স্বরূপ চৈতন্য মহাপ্রভু জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাকে আমি বন্দনা করি। এবে কই শুনো অভিধেয় লক্ষণ, যা হইতে পাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রেমধন। কৃষ্ণ ভক্তি অভিধেয় সর্বশাস্ত্রে কয়, অতএব মুনিগণ করি আছে নিশ্চয়। যেটি প্রয়োজন প্রদাতা ভগবান, প্রয়োজন তত্ত্ব হচ্ছে ভক্তি, ভক্তিটা একমাত্র আমাদের প্রয়োজন। তাই বলছেন যে অভিধেয় ভক্তি, যে ভক্তির দ্বারা আমাদের ভগবানের সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয়, সেই কথা বলছেন। কৃষ্ণ ভক্তি অভিধেয় শাস্ত্রেতে কয়, অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয়। এখানে ভগবানের ভক্তগণ যারা সবসময় কায় মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করছেন, তারাই মুনি। মুনি বলতে ভগবানের আমাদের ব্রহ্মার যে মানুষ পুত্র তারাও, কিন্তু এইখানে থেকে কায় মনোবাক্যের দ্বারা সবসময় যারা ভগবানের কথা সবসময় অন্তরে অনুশীলন অনুভব এবং বাইরে সমস্ত কথা সবাইকে বলছেন, এইরকম মুনিগণ তারা নিশ্চয় করেছেন যে একমাত্রই ভাগবত তত্ত্ব, এইটা হচ্ছে সার বস্তু। এছাড়া অন্য কোনো বস্তু জগতে আমাদের উপাদেয় নয়। শ্রুতিমাতা পৃষ্ঠা দিশতি ভব দ্বারা ধনং বিধং বিধিং, যথা মাতুর বাণী স্মৃতিরোগী তথা ভক্তি ভোগিনী। পুরাণাদ্যা যে বা সহজ নিবাহাস্তে তদনুগা, অত সত্যম জ্ঞাতং মুহুরো ভবানেব শরণম। তবার বলছে যে মুনি বাক্যতে বলছেন যে মাতৃ স্বরূপ শ্রুতি জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনার আরাধনা বিধি উপদেশ করেন। শ্রুতি স্মৃতি এগুলো ভগবানের একটা একটা মূর্তি সব, ভাগবত আদি বেদ আদি, এর ভিতরে ভগবানের কথা আছে, ভগবানের কথাই ভগবান। এই ভাগবতম সাক্ষাৎই ভগবান। শ্রুতি শাস্ত্র এগুলো সব, এর পুরাণ আদি ভাগবতম এগুলো সবই হচ্ছে ভগবান স্বরূপে শাব্দিক অবতার। শব্দ, এই যে শব্দটা আমরা বলছি এবং কানে শুনছি, এই শব্দটাই ভগবান, এটা অপ্রাকৃত শব্দ। আমাদের নাম করি হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই 16 নাম 32 অক্ষর, তার মধ্যে সনাতন নাম,
এই নামই হচ্ছে সাক্ষাৎ ভগবান। তার থেকে শ্রুতিশাস্ত্র এর কোনো পৃথক বস্তু নয়, একই তত্ত্ব, একই তত্ত্ব। এই সমস্ত জিনিসগুলো হৃদয়তে যদি আমরা অনুভব করতে পারি তাহলে অতি সত্তরে আমাদের আত্মজগৎ প্রকাশিত হবে। এই সমস্ত উপদেশ করেছেন যে স্মৃতি স্বরূপ হচ্ছে ভগিনী স্বরূপা, উপদেশ করেন পুরাণাদি মাতৃরূপে শ্রুতি মাতার অনুগত হইয়া তাই বলিতেছেন। অতএব হে মূরহর, আপনি যে একমাত্র শরণ ইয়ে আমি সত্যরূপে জানি না। ভাগবত হচ্ছে গিয়ে ভক্তির প্রতিমূর্তি, ভাগবতম। আর অন্যান্য শাস্ত্রগুলো তার অনুগত শাস্ত্র। ভক্তি হচ্ছে মাতা, আর হচ্ছে কি জ্ঞান, তারপরে বৈরাগ্য। যেরকম ভক্তি অনুগত, ভক্তি ছাড়া এগুলো নিজে নিজেকে পৃথকভাবে প্রকাশ করতে পারে না। বৈরাগ্য আছে, ভক্তি নাই, এ কথা বলা যাবে না। যেখানে বৈরাগ্য আছেন জানতে হবে তিনি সেখানে ভক্তিও আছে। ভক্তি নাই বৈরাগ্য হয়েছে, এটা হতে পারে না। অনেকে ছল ভক্তি করে। আমাদের গুরুপাদ বলতেন, বলে অনেকে আবার বৈরাগ্য করে, অনেকে বলে সেটা ভক্তি নাই অথচ বৈরাগ্য করে, বলে সেটা তার কিছু ভিতরে কামনা আছে, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য। ভক্তি লাভ করলেই আপনার থেকেই বৈরাগ্য আসবে। সেই বৈরাগ্য তার অনুভব হবে না যে আমি বৈরাগ্য করছি। সেবার দ্বারাই বৈরাগ্য হয়। সেবা করতে 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 এই যে মঠের সেবকবৃন্দ সেবা করতে 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 এমন ভাব সেবাতে নিমজ্জিত হয়ে যায়, তাদের কোনো সময় টাইম মতো খাওয়া হচ্ছে, খাওয়াই হলোই না। এটাকে বলে বৈরাগ্য। বিগত রাগ ও যস্মা, যেখানে রাগ বলতে এখানে আসক্তি, যেখানে আসক্তি বিগত হয়েছে সেটাকে বৈরাগ্য বলে, বিরাগ। আগে আমাদের জড়জগতের আসক্তিটা তো দূরীভূত হতে হবে, তবে তো বৈরাগ্যটা আসবে। বৈরাগ্যটা সেটা যে ভক্তি জননীর অনুগত। যেখানে ভক্তি আছে সেখানে বৈরাগ্য আছে, সেখানে জ্ঞান আছে। এই জ্ঞানের কোনো দোষ নাই। যে জ্ঞানটাকে বলে শাস্ত্র অধ্যয়ন, ভক্তি ছাড়া একটা জ্ঞান লাভ হয়, জ্ঞানেতে মুক্তি হয়, সেটা না, সেই মুক্তি না। ভক্তি যেটা প্রসব করে যে জ্ঞান, সেইটা হচ্ছে গিয়ে ভগবত থাকে। সেই জ্ঞানের কথা বলছেন। ওদের শ্রুতিশাস্ত্র এগুলো সবই হচ্ছেন সেই ভগবানের শাব্দিক অবতার স্বরূপ। অদ্বয়ে জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, স্বরূপ শক্তি রূপে তাঁর হয় অবস্থান। এই অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব। ভগবান একম এব অদ্বিতীয়। একম এব অদ্বিতীয় মানে দ্বিতীয় আর কোনো বস্তুই নাই। আমাদের গুরুপাদ বলতেন যে ভগবান ছাড়া যে জগতের কোনো বস্তুই নাই। এইটা যদি হৃদয়কে অনুভব করতে পারে, এই অনুভবে যে তার সংসার থেকে মুক্তি হয়ে যায়। কথাটা বুঝলেন? ভগবান ছাড়া কোনো জগতে আর কোনো বস্তুই নেই। ভগবানই সমস্ত যা অবতার হচ্ছেন। এই ভগবান তিনি এই সমস্ত যুগ অবতার, লীলা অবতার, গুণ অবতার, সব ভগবানই সব। এইসব অবতারগুলো ভগবানদের কোনো পৃথক তত্ত্ব। এই জ্ঞানটা করলে তাহলে ভক্তির ছেদ হয়ে যাবে, ভক্তির ছেদ পড়ে যাবে। সব কিছু ভগবানই হচ্ছেন, অন্যই ব্যতিরিকভাবে। ভগবান তিনি হচ্ছেন ভোক্তা, আর জগতে তার সৃষ্টি জীব, তার সেবক ভজ্ঞা। এই জ্ঞানটা হচ্ছে অদ্বয় জ্ঞান। এই জ্ঞানটা করতে হবে আমাদের, যাতে ভগবানকে বাদ দিয়ে কিছু ভোগ না করে ফেলে। এইরকম ভিতরে অভিমান না হয় যে আমি একজন পৃথক তত্ত্ব, আমি কর্তা। আমি কর্তা এই কথা বলা মানেই
ভগবান থেকে নিজেকে পৃথক করে নেওয়া না, ভগবান ছাড়া আমি চলতে পারি না। জগৎ ভগবান ছাড়া নাই, ভগবান আছে, জগৎ আছে। আমি তো জগতে বসি, জগৎ আমাতে, আমি না জগতে বসি, জগৎ না আমার। জগতে জগৎটা আছে ভগবানের উপরে। দেহের ভিতরে যে আত্মা আছে, এটা আত্মার উপরে দেহ আছে না দেহেতে ভগবান আছে? দেহেতে ভগবান আছে, দেহেতে ভগবান বাস করছে, আমি এইটাই জানি না। আত্মা আছে বলে দেহ আছে। আত্মা যদি না থাকে দেহ থাকবে না। এই জগতে যদি ভগবান না থাকেন তাহলে জগতে থাকবে না, সব শূন্য হয়ে যাবে। ভগবত্তার জ্ঞান যেখানে নাই সেখানে সব শূন্য। দেখছেন আর জগতের মানুষ ঘুরপাক খাচ্ছে, খালি ঘুরপাক খাচ্ছে, সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু যেখানে সুখ তার সন্ধান করে। কোটি জন্ম যদি ওই রকম সুখের অনুসন্ধান করে কিছুই হবে, কিচ্ছু হবে। যদি ভগবানকে না জানতে পারে, সব কিছু জানা হলো সেটা জানা নয়, সবই অজানা, অসম। কর্মকাণ্ডীয় জগতে কর্মের কোনো সমাধান নাই। কর্মের কোনো সমাধান আছে? জ্ঞানেরও কোনো সমাধান নেই। এই জন্য জ্ঞান আর কর্ম দুটোকে ভগবান বলছেন বিষের ভাণ্ড অমৃত বলিয়া যেবা খায়, কদর্য ভক্ষণ করে নানা জনি ভ্রমণ করে, তার জন্ম অধপাতে যায়। ভগবান ছাড়া সব যে কর্মকাণ্ডী হয়ে যাবে, সব সেখানে বিষ, অশান্তি, জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। শুধু এক জন্ম নয়, কোটি কোটি জন্ম। এই জগতে সব যে সমস্ত সব যন্ত্রণা বর্তমান দেখা যাচ্ছে, আরো যন্ত্রণা হবে, কিন্তু এই যন্ত্রণার সমাধান কোথায়? ভগবানের পাপ বললে কেউ করবে? কেউ নেবে ভগবানকে? চেষ্টা করবে কি যে ভগবানের দাস হয়ে যায়? সমাধান এইটাই। খালি শত্রু থেকে বিরত থাকার জন্য, বাঁকার জন্য, বাঁচার জন্য চেষ্টা করছে। এই চেষ্টা তারা সফল হতে পারে না কখনো। কিন্তু ভগবানের চলে যদি আশ্রয় করে, সমাধান হয়ে যাবে। তারা বুঝতে পারবে, কিন্তু কেউ বুঝতে পারছে না। তার কারণ হচ্ছে কি? দৈবী ঝেসা গুণময়ী মম মায়া দূরত্মায়া মাম এব যে প্রপতন্তে মায়া মিলান তরন্তিতে। আমার এই দুষ্প্রমণীয় মায়া, এ বিমুখ করে সবসময় বিমুখী করে রাখে, রেখে এই মায়াকে অতিক্রম করতে হলে একমাত্র ভগবানের মায়া। ভগবান ছাড়া মায়াকে কেউ জয় করতে পারে না। ভগবানই জয় করেন ভক্তের মাধ্যমে। মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ানো যায়, সাধুগুরু কৃপা বিনা নাই উপায়। একমাত্র উপায় ওই একটি বস্তু, সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপা। সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপা মানে ভগবানের কৃপা, ভগবানের কৃপা মানে সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপা। এক এগুলো যদি আমরা অনুভব করতে পারি, তা অদ্বৈত জ্ঞান তত্ত্ব শ্রী ভগবান, তিনি স্বয়ং ভগবান, তিনি সরস্বতী রূপে তার হয় অবস্থান। ভগবান তিনি জগতে যে প্রকটিত হন, তার নিজেকে প্রকট করার জন্য কারো প্রয়োজন হয় না, কারো প্রয়োজন হয় না। যে ভগবানের যে সরস্বতী আছে, তার দ্বারাই নিজেকে প্রকট করে, নিজের দ্বারাই নিজেকে পরিচালিত করে, কারো প্রয়োজন হয় না। সেজন্য ভগবান স্বতন্ত্র স্বরাট, তিনি, তার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা ভগবান ছাড়া চলতে পারি। এই জগতের মানুষ একটা মানুষের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। এই জন্য কি করে অভিমান করি আমি কর্তব্য অভিমানটা কি করে করি, কেন করি? আমি করা উচিত নয় কখনো। ভগবান এগুলো বলছেন যে সাংস বিভিন্নাংশ রূপে হইয়া বিস্তার, অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার।
সাংস বিভিন্নাংশ জীব, সাংস ভগবানের অবতার। ভগবানের যে কারণার নামসাই বিষ্ণু, সেই বিষ্ণুই সমস্ত অবতারের মূল, তার থেকে সমস্ত সব অবতার হয়েছে। ভগবানের সাংস, তারা নিত্য মুক্ত। আর হচ্ছে বিভিন্নাংশ জীব, তার হচ্ছে বদ্ধ আমরা। বিভিন্নাংশ জীব এই জগতে নানা রকম কর্মফল ভোগ করে। সাংস বিভিন্নাংশ রূপে হইয়া বিস্তার, অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার। জীবরূপে ভগবান এই জীবেদের জন্যই ভগবান জগতে আসেন, অবতার রূপে আসেন। স্বয়ং ভগবান তিনি লীলা পুরুষোত্তম, তিনি নিত্য জগতে সবসময় রাসলীলাতে তিনি আছেন। ভগবান তিনি এক হয়েও বহু হতে পারেন। রাসলীলা থেকে এই জগতে অবতার ধারণ করে আসে বলে যে তিনি গোলক বৃন্দাবনের নাই এমন নয়, সেখানেও আছেন, এখানেও আছেন। ভগবান তার নিজের সস্বরূপ শক্তি থেকে অনেক শক্তি, এটা তো একটা দিগদর্শন করেছে ভগবান অবতার। এত এসব দিগদর্শন, একটা দিককে দর্শন করে ভগবানের মহিমাটা জানাবার জন্য। কিন্তু ভগবানের যে অসংখ্য অবতার আছে, যা গণনার মধ্যে আনা যায় না, এইরকম ভগবানের অবতার আছে। সেগুলো সে অবতারগুলোর বিষয় আমার হৃদয়তে অনুভব হবে একমাত্র কৃষ্ণ নাম ভজনের দ্বারা। যদি কেউ কৃষ্ণ নাম, এই যে হরে কৃষ্ণ নাম, এগুলোকে সাধারণ একটা মুড়ি মুড়কি মনে করি আমরা। এই দিয়েছে গুরুদেব, জপ করলাম, করতে হয়, এগুলো কোনো হরিনাম বলা যায় না, হরিনাম করা বলা যায়। নামের একটা পদ্ধতি আছে, নামের রস নির্যাস এরকম গ্রন্থ আমাদের আছে। সেই গ্রন্থগুলো পড়তে হয়। দেখা যাবে হরিনাম করতে 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 যদি হরিনাম সত্যিকারে হয়, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই যে 16 নাম 32 অক্ষর তারম্বরম্ব সনাতন নাম, এই নাম যদি আমাদের সত্যিকারে নামের হয়ে যদি নিরপরাধী হয়ে যদি আমরা নাম করি, দেখবেন নামের ভিতরতে এইসব জ্ঞান এর নাম প্রভু আমাদের দান করে। নাম প্রভু দান করবে যে ভগবানের অসংখ্য অবতার, ভগবান যে অদ্বৈত তত্ত্ব, এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব, ভগবানই একমাত্র ভক্তা, তিনি একমাত্র পোষ্টা, তিনি আনন্দময় পুরুষোত্তম ভগবান। এগুলো সব কিছু জ্ঞানের নামের দ্বারা হবে। এই জন্য আমাদের আচার্যগণ তাদেরই নামের আচার্য বলা হয়। কেন না, তারা নামকে প্রাধান্য করে জগতে এই সমস্ত মঠ মন্দির জগৎকে শিক্ষা দেয়। এরা সকলেই একজন সব নামেতে প্রতিষ্ঠিত, নামেরই প্রতিমূর্তি রূপে জগতে এসেছিলেন আমাদের গুরুদেব। আমাদের গুরুদেব যখন নাম করতেন আমরা দেখতাম, জানতে যেতাম, আমার জ্ঞান হয়নি তখন, নাম করতে দেখতাম, সেগুলো হৃদয়তে দেখেছি। সেই সব কথা মাঝে মাঝে এসে যায় হৃদয়তে, তখন এখন অনুভব হয় যে নামের প্রতি কত গুরুত্ব ছিল গুরুদেবের। তখন এগুলো জানতাম। গুরুদেব নাম করছেন 2টো থেকে উঠে, কেন দিনের বেলা নাম হবে না, দিনের বেলা কে কাছে আসবে, তার সঙ্গে কথা বলতে হবে, এই বাজারে যাও, এ করো সে করো, হবে না, নাম হয় না। নাম হয় ঠিক ভোরবেলা, রাত্রে যখন নিশা, চারপাশে মানুষের ভোগের যে চিৎকার, এগুলো ভোগের চিৎকার বলে, ভোগের উদ্গার, খালি খাওয়া দাওয়া নিয়ে মানুষ সারাটা দিন খালি ঘুরে বেড়াচ্ছে, খালি পেটের জন্য, আর অন্য কিছুর জন্য না, সারাটা দিন চলছে চিৎকার সব। এতে তো নাম হয় না। নামে এমন একটা অপ্রাকৃত শব্দ, সেখানে প্রাকৃত শব্দ দূষিত, এগুলো ঢুকলে নামের নাম হবে না, নাম খুব সূক্ষ্ম। এই জন্য নিশাকালেতে বসে বসে নাম করতেন। দেখা গেল নাম করতে হয়তো কোনোদিন গুরুমাজকে দেখেছি, গুরুমাজের সারাদিন যখন উঠছি দেখছি যে জানলাতে দেখা যাচ্ছে গুরুমাজ বসে আছে, একটা ছোট আর কি 0 আলোর জেলে থাকতেন, দেখা যায় উঠে এইভাবে নাম করছে। একদিন অত নাম করতে 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 আর ঘুম হয় না। এরকম করে তারা ভজনে তো সবসময়
নিমগ্ন থাকতেন সর্বদা। তাই ভগবানই সেই নামের দ্বারায়, নাম হচ্ছে গিয়ে নববিধ ভক্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন নাম। কিন্তু নামের আনুষঙ্গিক যে সেবা যেগুলো আমরা করছি, আপনারা গিয়েতে করছেন, আমরা এই মঠে করছি, সকলেরই একই আরাধ্যদের সেবা বা সাধন একই, কিছু পৃথক নয়। এইরকম নয় যেন মঠে বাস করছি, ওদের নিয়ম আলাদা, আমরা গৃহে বাস করছি, এরকম নয়। গৃহে মঠে আসা মানে মঠের যে সমস্ত সব ভজন আদর্শ নিয়ম কারণ এগুলো জেনে নিয়ে গৃহতে করবার জন্য গৃহটা মঠ তৈরি করতে হবে। সেখানে ভজন এখানে ভজন একই হবে, তবে তাকে গৃহবাসী বলা যায়, গৃহস্থ ভক্ত বলা যায়, ভগবান বলবেন। সেটাই সে অদ্বৈত জ্ঞান, অদ্বৈত জ্ঞান তো সে ভগবান, তিনি তার এই যে স্বরূপ শক্তি, স্বরশক্তি দ্বারা নিজেকে প্রকট করেন, নিজে জগতে লীলা করেন, সব কিছু তো শক্তির উপরে। এই জন্য শক্তি মান অভেদক। আমরা যে তথার্থ শক্তি, জীব শক্তি, আমরা ভগবানের সঙ্গে ভেদ আছে এবং অভেদ আছে, এইরকম তত্ত্ব সব। সাংস বিভিন্নাংশ স্বরূপে হইয়া বিস্তার, অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার। সাংস বিস্তার চতুর্ভ অবতারগণ, আর বিভিন্নাংশ জীব তার শক্তি দেখুন। শক্তি সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই তো প্রকার, এক নিত্য মুক্ত, এক নিত্য সংসার। যা শিক্ষা দিচ্ছেন যে সাংস বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব দুই প্রকার, এক হচ্ছে কি নিত্য মুক্ত, যারা ভগবানের অবতার তারা নিত্য মুক্ত। নিত্য মুক্ত মানে তাদের কোনোদিন তাদের বদ্ধ অবস্থা ছিল না, যে এখন বদ্ধ ছিল পরে মুক্ত হয়েছে, এরকম না। কথাগুলো বুঝতে পারছেন? প্রথম থেকেই মুক্ত থাকে, তার সংসারের খবর তাদের ভিতরে নাই, যারা জানেন। এই হচ্ছে তারা নিত্য মুক্ত। আর হচ্ছে নিত্য সংসার যারা আমরা নিত্য সংসার, আমরা ভগবত বিষয়তে জানি। একটা যে আমাদের স্বস্বরূপের স্থান, জীবাত্মার যে স্বস্বরূপের স্থান, যেখানে নিত্য আমাদের শান্তির জায়গা, সেই খবর আমরা জানি। কত শুনছি, ভাগবত কত শুনছি, শুনেও কিছু জ্ঞান করতে পারছি না। আছে, গীতাতে আছে। আত্মার কথা অনেক শুনে আর অনেক কিছু দেখেও আত্মাতে জ্ঞান হতে চায়। কেন না? নিত্য সংসার, জন্মসূত্রে থেকে সংসার ভিতরে, আমরা জন্মসূত্রে আমরা কি ভূমিকাতে আছি, তাহলে আমাদের কি করা কর্তব্য, কিভাবে এই ভব সমুদ্র পার হব, চেষ্টা করতে হবে আমাদের প্রচুর পরিমাণে। একটু আধটু না, একটু করলাম মনে করলাম খুব করেছি না, এরকম হবে না। নিত্য মুক্ত, নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ, যে নিত্য মুক্ত যারা, তারা প্রথম থেকেই ভগবানের চরণে, যে আগে বিমুখী ছিল, পরবর্তীকালে সাধন করে উন্মুখী হয়েছে, এরকম। আর কৃষ্ণ পারিষদ নাম ভুন যে সেবা সুর, তার হচ্ছে কৃষ্ণ পারিষদ ভাষ্য, নিত্য মুক্ত না, পারিষদ ভগবানের সাংস, ভগবানের শরীর থেকে প্রকাশিত হয়েছে না, সাংস হ্যাঁ অবতার বলছি। আর বিভিন্ন অংশ জীব থেকে সেই সব অবতারের থেকে এসেছে, জীব শক্তি থেকে, ভগবান থেকে না, শক্তি থেকে জীবাত্মা। নিত্যমুক্ত অবতার ভগবানের সাংস, ভগবানের স্বয়ং শরীর থেকে প্রকাশ করেছেন লীলা করার জন্য। ভগবান তো নিজে তো এই জগতে লীলা করতে আসেন না, তার অবতারকে পাঠায়, নিজের শরীর থেকে প্রকাশিত করে ভগবান পাঠায়। সে তার প্রথম পুরুষ হচ্ছে কারণাবসায়ী বিষ্ণু, তার শরীর থেকে সমস্ত অবতার সৃষ্টি। তিনি হচ্ছে গিয়ে সমস্ত যে অবতারের মূল, কারণাদ নবসায়ী বিষ্ণু, যিনি কারণ বাড়িতে শয়ন আছেন, লক্ষ্মী দেবী তার পদসেবা করছেন, যিনি মায়াকে ইক্ষণ রূপ দৃষ্টি দ্বারায়
সৃষ্টি বীজ তার মধ্যে রোপণ করে জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। জগৎকে সৃষ্টি করে জগতের মধ্যে তিনি আবার দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী রূপে জগতে প্রবেশ করেছেন। করে তিনি পাতালে শয়ন আছেন, তার নাভি পদ্ম থেকে প্রথম এই জগতে জীব সৃষ্টি হচ্ছে ব্রহ্মা। ব্রহ্ম হচ্ছে প্রথম জীব। তার থেকেই সমস্ত সব ঋষিগণ, মানুষ পুত্র, যে স্বর্গ বিসর্গ স্থান ও প্রসঙ্গ সব আছে না, 10টা তত্ত্ব আছে। তো প্রথমেই সূক্ষ্মভাবে সৃষ্টি, তারপরে স্থূলভাবে সৃষ্টি, এইভাবে সব কথা আছে। এইভাবে স্থূলভাবে তৃতীয় স্কন্ধেতে ওই ব্রহ্মার শরীর 17 মন সৃষ্টি হল, এই হচ্ছে স্থূল সৃষ্টি। হ্যাঁ 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 স্বয়ং স্বয়ং কৃষ্ণ। ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ হচ্ছে স্বয়ং কৃষ্ণ। স্বয়ং এদের চান্সে কলাপুংস কৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং ইন্দ্রাণী ব্যাকুলগুলোকে মীড়য়ন্তী চুকেছে। যে মীড়য়তী আর হচ্ছে গিয়ে এক বচনে মীড়য়ন্তী হচ্ছে গিয়ে বহু বচন, বহু সৃষ্টি, বহু জীব। ভগবান স্বয়ং, ভগবান স্বয়ং হচ্ছে গিয়ে রাসবিহারী কৃষ্ণ। রাসবিহারী কৃষ্ণ হচ্ছে স্বয়ং ভগবান, এবং আর সমস্ত যে তার অবতার। এই স্বয়ং কৃষ্ণ তিনি একমাত্র বৃন্দাবনে রাসলীলাতে সবসময় আছে। যেটা নিত্যলীলা বলে, নিত্যলীলা। নিত্য মানে যা আগে ছিল, এখন আছে, পরেও থাকবে। সৃষ্টির আগে থেকে যেটা আছে তাকে নিত্য বলে। সেই নিত্য জগতে ভগবান লীলা পুরুষোত্তম সবসময় লীলাতে তিনি আছেন। আনন্দময়, অখিল রসামিত সিন্ধু স্বরূপ আনন্দ ভগবান, আনন্দময় ভগবান। সেই ভগবান এই যে ইয়েতে আছে রস বৈষব। রস বৈষব মানে যে সমস্ত রস যার মধ্যে আছে। এখানে তো একটা আমরা সেবা করছি, নিত্য জগতে আরেকটা সেবা আছে। এই সেবাটা শেষ নয়। আমরা কিছু এখানে সেবা করি, এই সেবা করেই করলেই হলো না। আরেকটি সেবা আছে, যে সেবার দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যায়, তাকে আনন্দ দান করা যায়। সেটা হচ্ছে নিত্য জগতে শান্ত দাস্য সর্ব বাৎসল্যর মধ্যে। সেই রসে আমাদের পৌঁছাতে হবে। সেখানে একটি রস, যে কোনো একটি রসে, যার যে রসেতে রুচি, তার পক্ষে সেইটাই উত্তম সাধন। সেই সাধনার দ্বারাই ভগবান সন্তুষ্ট হবে, আনন্দ হবে। সেবা মানে আনন্দ। সেবা মানে হচ্ছে কি আনন্দ। সেবা করলাম, ভগবানের সুখ হলো না, সেটা সেবা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা শাস্ত্র বলছেন যে সেটা ঠিক সেবা নয়। যে সেবাতে যে ভগবানের সুখ হয় সেইটাই সেবা। সেটা ওই জগতের কোনো একটি রসের আশ্রয় করে সেই সেবাটা লাভ হয়। এই জন্য সেই সেবা লাভ করার জন্য এই জগতের সেবাগুলো করছি আমরা। এই জন্য যথাযথভাবে শাস্ত্রবিধানটা আমাদের পালন করতে হবে, যথাযথভাবে, কোনো প্রকার ত্রুটি না হয়। ঠিকভাবে যে শাস্ত্রবিধান যদি আমরা বিধানে চলি, গুরুদেব বৈষ্ণবদের অনুগত হয়ে, তাহলে সেই নিত্য জগতের সেবায় আমরা পৌঁছাতে পারবো। সেখানে গেলেই, যাওয়া মাত্রই সেবার আগে থেকে আনন্দ আমাদের আশ্রয় দেবে। আনন্দ আপনা থেকেই আসবে। যেমন কিছু উত্তম বস্তু যেটা পাওয়ার আগে যখন শুনে একটা আনন্দ হয় যে এবারে পাবো, সেইটা পাবো, এই বস্তু যখন পাবো হবো আমি, যে একটা আনন্দ আসে। ওরকম ভক্তি যেটা ভগবানের সেবা, সেটা নিত্য জগতের সেবা, সেটা যদি কোনো সময় যদি আমরা মায়ামুক্তি হয়ে সেই সেবা জগতে পৌঁছাতে পারি, আমাদের আনন্দ আপনা থেকেই হৃদয়তে আসবে। আপনা থেকেই আনন্দ হৃদয়কে আশ্রয় করবে, আনন্দ দান করবে। সে আনন্দ কীরকম আনন্দ? সে আনন্দটা হবে একমাত্র হরিনামের দ্বারা। এই জন্য আমরা যাবতীয় সেবা কাজ করি না কেন, আমাদের হরিনামটা ঠিক রাখতে হবে। নিরন্তরা ভক্তিমোহন ঠাকুর সেই কথাই বলছেন
যে হরিনাম বদ্ধজীবের বসে বসে ঠিক হয় না, বসলেই মনটা অন্যদিকে চলে যাবে। এই জন্য সেবা কাজের মাধ্যমে ভগবানের নাম করলেই, ভগবানের কীর্তন করলে, ভক্তিমান ঠাকুর, নরোত্তম ঠাকুর যে সমস্ত কীর্তন রচনা করেছেন, এগুলো সবই শাব্দিক অবতার। এর মধ্যে ভগবান বাস করছেন এই সব কীর্তন শব্দের ভিতরে। এই সব নাম করতে করতে সেবা কাজ করি, তাহলে প্রকৃতপক্ষে আমাদের নাম বা সেবাটা ঠিক হবে। সবসময় সেটা স্মরণ করতে, পাঠটা শুনছি, পাঠটা শুনে হৃদয়তে সেটা অনুভব করলে আনন্দ আসবেই। সেইটাই এইটা আমাদের ভক্তিনাথ ঠাকুর বলছেন যে নিরন্তর সবসময় মুখেতে নাম করতে হবে। কি ভোজনে, কি শয়নে, কি বা জাগরণে, অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে। সব সময়ের জন্যে রাস্তায় চলতে, বসতে, শুতে, খেতে সব সময় যে কৃষ্ণ নাম, ভগবান বিষয়েতে হৃদয়েতে সবসময় অনুশীলন করতে হবে, চিন্তা করতে হবে। কারণ দেখবেন আস্তে আস্তে দেখবেন আমাদের এই মায়াটা পিছিয়ে যাচ্ছে, অভাব পড়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এই চেষ্টায় থাকতে হবে, এবং চেষ্টাটা সফল হবে সাধুগুরু বৈষ্ণবের অনুগত। এইটাই মনে রাখতে হবে সবসময়। সাধুগুরু বৈষ্ণবের অনুগত ছাড়া পৃথক হয়ে কিছু চেষ্টা করে সব বিফল হয়ে যায়। কোনো সাধনার ফল হবে না, সাধনার ফল হবে। আর আমরা সেই সাধনার ফলটা আমরা সেটা করি না, আমরা সেটা হিসাবও করি না। কি হচ্ছে যে দিন যাচ্ছে, রাত্রি আসছে, দিন যাচ্ছে, দিন আসছে, রাত্রি যাচ্ছে, আর এই আয়ুটা যে আমার কমে যাচ্ছে, শেষের দিকে আমি চলে যাচ্ছি, এইসব অনুভব হবে না। কিন্তু সাধুগুরু বৈষ্ণবের অনুগত হয়ে থাকলে একটা দিন যাবে বলে যাবে, আমি যাচ্ছি এবার। এইরকম ভজন সাধনটা সবসময় সাধুগুরু বৈষ্ণবের অনুগত হয়ে থাকতে হবে। তারা থাকুক আর না থাকুক, তাদের যে আদর্শগুলো জগতে দেখিয়ে গিয়েছেন তারা, সেগুলো কেন আমরা ভুলে যাচ্ছি? তাহলে ভুলে গেলে তো সব হয়ে গেল, সব শেষ। মায়া সবসময় পিছনে লেগে আছে, সব সময় একটুকুনি ভুলে গেলে মায়া টেনে নেবে। ওদের তাদের আদর্শগুলো জগতে রেখে গিয়েছেন, তাদের আবির্ভাব তিরোভাব এই তিথিগুলো জগতে রেখেছেন কেন? যে তাদের সেই সমস্ত সব ভজনগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। এগুলো আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে, ভুলে গেলাম। সাংস বিভিন্নাংশে রূপে হয় বিস্তার, ভগবানের নিজেই সমস্ত বিস্তার হচ্ছেন সব। অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার। যে বৈকুণ্ঠ ধাম একটা নয়, অনন্ত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত কোটি কোটি সমস্ত সব বৈকুণ্ঠ ধাম জগতে সব ভাসছে। যেরকম শাস্ত্রে বলা আছে, যেরকম জলেতে বুদবুদ ভাসে না, বড় বড় ফোঁটা জলে পড়লে যেরকম একটা বুদবুদ হয়, যে সে বুদবুদগুলো গোনা যায় কি? গোনা যায়। এরকম অনন্ত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অপ্রাকৃত জগতে আমাদের এই জ্ঞান সেখানে স্পর্শ করতে পারবে না। তথাপি এই যে সমস্ত কথাগুলো বলা আছে, এগুলো যে সবসময় চিন্তার জন্য নিমগ্ন থাকতে পারি, তাহলে ভগবান কিছু সেই জ্ঞান আমাদের দান করবে। আর যদি কিছু না চেষ্টা করি, কেবলই খাবার জন্য ব্যস্ত থাকি, তাহলে হবে না। সাংস বিস্তার চতুর্ভ অবতারগণ, জীবনাংশ জীব তার শক্তিতে গণন। সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই তো প্রকার, এক নিত্য মুক্ত, এক নিত্য সংসার। নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ, কৃষ্ণ পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসু। নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্মুখ। যারা বদ্ধ ঘুমাবে না, যারা নিত্যবদ্ধ তারা সবসময় মায়া উন্নতি হয়ে আছে। মায়ার জগতে কত কি আনন্দ, খাওয়া দাওয়ার আনন্দ, কত কি আনন্দ, সব রূপ রস গন্ধ সব দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, এসো এই নাও দেখাচ্ছে সব। তার যদি আকৃষ্ট হয়ে যায় তো গেল, সব গেল। মায়ার কবলে, মায়া সবসময় তার চেষ্টা এই জগতে বহির্মুখ করে রাখবে। আর ওই যদি আমাদের ভিতরে যদি একবার শুভ উদিত হয় যে প্রভু, এই মায়ার জগতে আমি কিছুই চাই না, একমাত্র তোমার পাদপদ্মে তোমার দাসত্ব লাভ করতে চাই। যে আছে না, প্রেম ধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন, দাস করি বেতন মরে দেহ প্রেম ধন। এটা যদি মুখে বললে হবে না, অন্তর থেকে বলতে হবে।
আত্মা থেকে বলতে হবে যে আমি সত্যিকারে ভগবানকে চাই কিনা। ভগবানকে তো ঠকানো যাবে না। মুখে বলে এই জগতের মানুষ ঠকবে ঠকাবে, কিন্তু ভগবান কাছে ঠকাবার কোনো ব্যাপার নেই। ওদের এই অন্তর থেকে যদি বলি যে এই জগতে আমি কিছুই চাই না প্রভু, তোমার চরণে তোমারই দাস আমি, দাসত্বের একমাত্র তোমার সেবা করা একমাত্র কর্তব্য, এই কর্তব্য, এই জগতের কোনো কর্তব্য আমার নাই। এই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে আমাকে কৃপা করুন যেন আপনার দাসত্ব লাভ করতে পারি। প্রেম ধন বিনা ব্যর্থ আমার দরিদ্রতা, আমার অভাব এইটাই। দরিদ্রতাটা কি? তোমার পাদপদ না, আমি দাসত্ব লাভ করতে পারছি না, অথচ তোমার দাস আমি। ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা করতে হবে। এই মায়ার জগতে বহির্মুখ হয়ে আমি অনেক অন্যায় করেছি, অনেক পাপ করেছি, অনেক অপরাধ এখন করছি, কিন্তু তথাপি যত কিছু দোষ আমার মধ্যে থাকুক, তথাপি তোমার দাস আমি, অর্থাৎ তোমার পুত্র আমি। হে পিতা, বহির্মুখ হয়ে এত কাল ধরে মায়ার জগতে আমি তিতাব জ্বালা ভোগ করছি, কৃপা করে আপনার পাদপদ নিন, আমাকে স্থান দিন, আমাকে দাসত্ব দিন। তাহলে ভগবান এইরকম যদি অন্তরটা নিষ্কপট দেখে যে না বলছে যেটা তার ইচ্ছাও আছে, ভগবান দেখে নেবে আত্মরূপে আছে, তিনি বুঝতে পারবেন না? বুঝতে পারবেন। তখন অতি সত্তরে ভগবান আমাদের পাদপদ্মে সেই দাসত্ব দিয়ে দেবেন। সত্যি সত্যি করে তুমি চাও, এটা পরীক্ষাস্থল। মায়া হচ্ছে পরীক্ষাস্থল, এখানে ভগবান পরীক্ষা করে নেবে। পরীক্ষায় পাস করলে তবে তো সেখানে যেতে পারবে। মায়ার জগতে অনেক কিছু থাকবে, কিন্তু এগুলো কিছু আমাদের চাইলে হবে না। নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্মুখ, সবসময় মায়ার জগতে দেহ সম্বন্ধে ভোগ করতে চায়, রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ সব এই ভোগ করতে চায়। নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি, এই ভোগ করছি বলে এই যে ভক্ত অভিমান ভিতরে আছে, এটা আমরা বুঝতে পারছি না। না, আমরা তো ভক্ত হয়েছি, আমরা তো গুরুদেব আশ্রয় করেছি, আমাদের সেগুলো নাই। না, বললো হবে না, সূক্ষ্ম সূক্ষ্মভাবে আছে, ভিতরে আছে, সেগুলো আমরা বুঝতে পারছি না। আমার ভক্ত অভিমান আছে। ভক্ত অভিমান মানে আমি ভগবান হয়ে ভোগ করি, ভক্ত অভিমান। এইরকম অভিমানগুলো আছে, সেই অভিমানগুলো আমাদের দূরীভূত হবে একমাত্র সাধনার দ্বারায়। অতএব নিত্য সংসার গুঞ্জে নরকাদি দুঃখ, আমরা মায়ার জগতে আসক্ত হয়ে পড়েছি, বহির্মুখ হয়ে পড়েছি, এই জন্য এই নরকাদি আমরা ভোগ করছি। নাহলে অমৃত পুত্র নিরন্তর ভগবানের সেবা সুখ, এটা হচ্ছে অমৃত। ভগবানের সেবা করে যে একটা সুখ আছে, আমরা সেবা লাভ করতে পারছি না, সেই সুখটা পাচ্ছি না। কিন্তু তার মধ্যে সুখ আছে, আমাদের মহাজনগণ বলছেন তারা সেই সুখ লাভ করেছেন তারা। এই জন্য এই জগতে আমাদের খানে কর্ণকুহরে সেটা দিয়ে গেছেন যে না, এর থেকে সুখ একটা আছে। উৎকৃষ্ট জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবেদত পুরুষ ধারা নিশ্চিত দূরত্বা দুর্গম পথস্থ কবয় বদন্তি। হ্যাঁ, এই আছে যে বলে জীব তোমরা জাগো, ওঠো, তোমরা মায়ার জগতে ভোগেতে আর ঘুমিয়ে থেকো না, এর কোনো মূল্য নাই। প্রাপ্য বরানো, তোমাদেরকে প্রাপ্য বস্তু আছে, আনন্দের বস্তু আছে, তোমরা তার অনুসন্ধান করো। সেটা কি বস্তু? সেটা হচ্ছে ভগবানের সেবা, ভক্তি। সে ভক্তিটা তোমরা ভগবানের চরণে লাভ করো, ওদের আর কোনো উপায় নেই। এই যে বলছেন সব, সেই দোষে মায়া পিশাচি দণ্ড করে তারে, আধ্যাত্মিক তারে জানি মারে, কাম পদে দাস হইয়া তার লাথি খায়, ভূমিতে ভূমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়। আমরা এই জগতে সমস্ত সব তাপত্রয়, আধ্যাত্মিক আদি ভৌতিক আদি দৈবিক এই তিতাব জ্বালাতে দগ্ধীভূত হয়ে আমরা সব সময় একবারে কষ্টেতে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছি। এই জর্জরিত হতে 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 কোনো জীব, এরকম কোটি কোটি জীবের মধ্যে যদি একবার ভগবানকে চায়, হে ভগবান, এই যে তিতাব জ্বালা, আমি তিতাব জ্বালা থেকে কবে আমি মুক্তি লাভ করবো, তোমার পারবো পাবো, এরকম যদি কেউ চায়, তাহলে কি করে? তখন ভগবান তখন গুরুরূপে জগতে এসে তাকেই কৃপা করে। গুরুর কৃপা সকলে লাভ করতে পারে।
গুরু তো জগতে এসেছেন, আছেন, কিন্তু সবাই নিতে পারছে কি গুরুকে? গুরু আশ্রয় করেও আবার অনেকে গুরুর আদর্শ নিতে পারছে। এটা অনেক কিছু বিপদ আছে। গুরু আশ্রয় করেও দেখা গেল সদ্গুরু আশ্রয় করলে সে যে সৎ হতে পারবে এরকম কোনো কথাও নাই। সদ্গুরুর আদর্শ যদি গ্রহণ করে তবে তো সদ্গুরুর মতো গুণ লাভ করে তিনিও ভগবানের সেবক হতে পারবেন, কিন্তু সেরকম অনেকে হতে পারেন না। বলছে সবসময় এইরকম যদি মায়া দণ্ড সহ্য করতে হবে, কেন মায়া যে দণ্ডটা আমাদের দিচ্ছেন সেটা ভগবান ছাড়া তো মায়া নাই। এই জগতে যে তিতাব জ্বালাগুলো আমরা ভোগ করছি সেটা ভগবানই মায়ার দ্বারা দেওয়া হচ্ছে সব। কেন না আমরা ভগবানের দিকে সৃষ্টি হয়ে তার পুত্র হয়ে পুত্রের যে ধর্ম সেটা আমরা আচরণ করছি, সেই জন্য তো দণ্ডটা দিচ্ছে। সেটাও মঙ্গল, কষ্টটাও মঙ্গল, কিন্তু সেই কষ্টটা সহ্য করতে হবে, করে কৃষ্ণ ভজন করতে হবে। শ্রীমদ্ ভাগবত সেই কথা বলেছেন যে যে কর্মফল আমাদের ভোগ করতে হবে, কর্মফল ভোগ করতে হবে এবং আমাদের ভজনও করতে হবে। এটা সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলেছিলেন সেটা কি প্রথম শ্লোক থেকে কর্মফল ভোগ করতে হবে এবং ভজনও করতে হবে। না জায়গায় পরে স্মরণ নামতে হবে, করতে হবে এবং ভজনও করতে হবে, দুটোই করতে হবে। যে আমার কর্মফলটা গেলে তবে ভজন করব, কেন আমি কর্ম করেছি তার ভোগটা তো আমায় করতে হবে। এই জন্য কর্মফল ভোগ করতে হবে, ভজনও করতে হবে। এদিন বাদ বহু বিদর্দ নমস্তে যে মুক্তি পদে সব গায়ে ভাবি দেখা চলে গেছে। প্রথমটা কি যাই হোক, তত্ত্ব অনুকম্পাং সুশীলিক সমান ভুঞ্জান এবাদম কীর্তন বিপাকম হৃদ বাদ বহু বিদর্দ নমস্তে জিরত মুক্তি পদে সদায় তত্ত্বে অনুকম্পাং সুশীলিক সমান। যদি ভগবানের কৃপা যদি কেউ লাভ করতে চায় তাহলে এবাদম কীর্তন বিপাকম, আমার দ্বারা যেটা কৃত হয়েছে, বিপাকম হচ্ছে পাপ, বিপরীত কর্ম করেছি, পাপ কর্ম করেছি, বিরুদ্ধ কর্ম করেছি, সে কর্মের ফল আমাকে ভোগ করতে হবে। হৃদ বাদ বহু দ্বারায় কায় মনোবাগ থেকে তার ভজন করতে হবে, তবে সেই জীব তিনি ভক্তির পদে দায় পাবেন, তিনি অধিকারী হবেন। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই, একমাত্র হরিনাম ছাড়া কোনো উপায় নেই। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাম। এই পর্যন্ত আজকের বিশ্রাম দিচ্ছি। বাঞ্ছা গর্ভতুল ভস্য কৃপা সিন্ধু হয়ে বচ পরিতানাং পাবন ভস্য। আমি এসছি 10:30। রাধা কুঞ্জ তট কুঞ্জ কুটির, রাধা কুঞ্জ তট কুঞ্জ কুটির, গোবর্ধন পর্বত যামুন তীর, গোবর্ধন
भक्ति रमन निष्किंचन महाराज की जय। माँ को तो भक्त
আমার ভগবানের চিন্তা, ভগবানের লীলা। তাহলে তখন সেটাই দরকার। হ্যাঁ? সেটাও দরকার নাই, সেটা হচ্ছে ভগবানের চিন্তা, ভগবানের চিন্তা মানে না, হরিনাম ভগবানের চিন্তা করতে করতে থাকতে হবে। বর্তের দিকে মনটা অন্যদিকে যাবে, তবে ছাড়লেও হবে। ওই যে সবসময় আমি চিন্তা করে চেষ্টা করছেন, তার জন্য অপরাধ হবে না। নাম করছি, নাম মনটা ওদের চললে তখন কি নাম ছেড়ে দেবো আমি? সেই নামটা আমি হচ্ছেই না, তখন নাম ছেড়ে দেবো। নাম হচ্ছে না, নাম করবো না, এটা নিয়ে কথা হলো। করতে করতে হবে, একেবারে না পারেন দেখো সত্য